ونوينا مثل من شيخنا سيدي الحبيب محمد بن علي المالكي وعلمنا الشيخ محمد إحياء علوم الدين، ونوينا مثل من هو آباؤنا وأجدادنا شيوخنا رجالنا وأسلافنا صالحنا، الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، نسأل الله القبول الإقبال، صلى الله حول رباتنا مع اللطف والعافية صالح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القادم الأول والأخير الباقي بلا تحول، ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا، وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع، وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة، فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء، سميع البصير والمتكلم، له صفات 7 تنتظم، وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستحيل ضد كل واجب، فاحفظ ل50 بحكم واجب، تفصيل 25 لازم كل مكلف، فحقق واغتنم، هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب اهتدى، شعيب هارون وموسى واليسع، ذو الكفل داود سليمان اتبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا، عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل، منكر نكير ورقيب وكذا، عتيد مالك ورضوان اهتدى، 4 من كتب تفصيلها، توراة موسى بالهدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى، وفرقان على خير الملا، وصحف الخليل والكليم فيها كلام حكام العليم، وكل ما أتى به الرسول حقه التسليم والقبول،
إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من الأجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجبي نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته حليمة السعدية وولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية وأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه عباس كذا عمته صفية ذات حديدة وقبل هجرة نبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة صارا وللعوام سهلة ميسرة ناظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشدي وكل من كان من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم ما إخلاص العمل والنفع كل من بها قد اشتغل أبيات أميزون بعد الجمل تاريخها لحي غر جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين
التمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعلم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكر الإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والخير، وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. الفصل الثالث في الملائكة عليهم السلام. من هم وطبيعتهم. Al-Malaikatul Ashrah. Man hum wa tabi'atuhum. Pasal ketiga di dalam atau membahas tentang malaikat, atas mereka assalam, yaitu malaikat yang 10. Siapa mereka dan apa tabi'atuhum, tabiat peringai sifat mereka. Berkata An-Nadhim rahimahullah, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Dan malaikat, wal malak yaitu malaikat, jamaknya malaikah, alladzi yang mana bila abin wa tanpa bapak dan tanpa ibu, la akla tidak makan, la syurba tidak minum, wala naumalahum tidak tidur untuk mereka. Asyarah, syarahnya penjabaran tentang malaikat atau tentang abiyat ini, yajibu ala kulli mukallafin, diwajibkan untuk setiap mukallaf baligh akil salamatul hawash wa bulughud da'wah. Yaitu untuk orang yang mukallaf. Siapa itu mukallaf? Orang yang baligh, yang sudah baligh, agil yang berakal, salamatul hawas selamat panca inderanya, dan juga bulughud dakwah yang sampai ajaran. Yang sudah kita pernah jelaskan, salamatul hawas itu yaitu panca inderanya selamat, yaitu paling tidaknya adalah 4 panca inderanya masih selamat. Ya, kalau sudah 3 panca inderanya saja yang masih selamat, maka itu tidak dinamakan mukallaf. Contohnya yang sudah pernah kita jelaskan, buta atau bisu, buta dan bisu, walaupun dia mendengar, atau dia buta dan tuli, maka itu sama sekali tidak akan pernah bisa diajarkan syariat. Karena mata tidak bisa melihat gerakan syariat dan telinga tidak bisa mendengarkan apa-apa yang dia baca atau yang dia ucapkan. Ya. Orang yang buta tuli nggak bakal bisa ngomong, itu sudah gitu aja. Nggak mungkin orang buta tuli bisa ngomong, itu mustahil. Kecuali kalau dia buta tulinya arid, datang, bukan mulai kecil. Itu mungkin masih bisa membaca atau berucap. Tapi kalau mulai kecil, mustahil orang tersebut akan bisa berbicara. Kalau sudah buta tuli nggak mungkin bicara sudah. Apa yang mau dibicarakan? Dia nggak pernah tahu bahasa. Dan untuk mukallaf itu wasala wa bulughud dakwah, sampai ajaran. Ya. Sehingga ada ulama atau orang alim yang mengatakan kalau zaman sekarang ini bulughud dakwah di mana-mana sudah sampai itu dakwah. Ya. Di mana-mana sudah sampai itu ajaran. Bahkan di pedalaman Papua pun masih ada. Atau mereka yang bulughud dakwah tapi mereka yang harusnya ajaran itu nyampe, tapi mereka introvert. Tidak mau menerima apa-apa yang dari luar. Seperti ada satu tempat di Asia. Katanya masuk di dalam India, masuk di
kawasan India katanya. Nama pulaunya apa itu lupa. Sentinel apa nama pulaunya itu. Ya, saya lupa nama pulaunya itu. Itu orang dekat aja, orang mendekat aja mereka sudah dipanai sama. Ada itu. Berarti kalau di kawasan India sana berarti di atasnya daripada Aceh ke atas sana atau Sumatera ke sana. Ada orang nyoba masuk ke situ mati, gak hidup. Mereka nggak nerima orang luar, mereka cuman situ aja. Nah kalau orang yang namanya dai, orang yang menyampaikan ajaran agama ke sana masuk ya sama dengan bunuh diri. Tapi wallahu a'lam apakah mereka itu punya TV atau punya radio, wallahu a'lam. Kalau mereka punya TV, Allah sampai yang namanya dakwah. Masa mereka tidak mendengarkan yang namanya Islam? Ya itu. Dan setiap daripada mereka para mukallaf ya'taqidah hendaknya meyakini atau berakidah anna lillahi bahwasannya untuk Allah Subhanahu wa taala malaikat. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat alaihimussalam. Atas mereka seluruh salam. Malaikat la yuhsuna adadahum illallah. Tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali Allah. Setiap jasad manusia ada malaikatnya, bukan cuma malaikat Raqib Atid, enggak, malaikat yang lainnya banyak. Ya. Setiap setiap daratan, lautan, pegunungan dan lain sebagainya itu ada malaikatnya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali condong pada setiap jasa kita, raga kita ini ada malaikatnya. Ada tugas yang malaikat yang mengatur aliran darah. Ada malaikat itu yang bertugas mengedipkan mata. Ada malaikat yang bertugas untuk menggerakkan jantung. Kalau kedokteran itu mengatakan jantung itu bergerak karena ada aliran darah begini, begitu. Ya. Waliyatubillah kalau salah satu malaikat itu ngambul, ya kirim salam orangnya mati. Ya. Apalagi kalau yang ngambul malaikat jantung. Ya. Nah, malaikat yang lain ada juga. Ya. Makanya wallahu a'lam apakah itu sebab daripada orang-orang yang ahlul maksiat itu terkadang matinya cepat. Ya. Tapi kalau ada orang ahlul maksiyah, ya, fasik, dia panjang umur, memang itu namanya istidraj. Sudah kita jelaskan tentang istidraj. Wa numli lahum inna kaidi matin. Dibiarkan oleh Allah SWT sampai penuh dosanya sehingga dia tidak ada kesempatan untuk diampuni lagi. Tapi kalau dia minta ampun sama Allah selama dia muslim, ya, walam yughargir, ya, tidak sampai ghargharah, nah, rohnya, maka jika dia istighfar kepada Allah selama tidak menyekutukan Allah diampuni oleh Allah. Ya. Subhanallah. Ini maha pengampunannya Allah maha luasnya seperti itu. Ya. Tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Setiap harinya, setiap pagi dan petang, setiap pagi saja fajar shadiq, ya, setiap fajar itu 70.000 malaikat naik masuk ke Baitul Ma'mur. Posisi Baitul Ma'mur Ka'bah itu lurus kenceng, ya, ke atas langit. Di situ Baitul Ma'mur kenceng, enggak serong ke kanan, serong ke enggak, kenceng. Dari Ka'bah yang di bumi dan Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat. Ketika pagi 70.000 malaikat dia bertawaf dan tidak akan keluar dari tempat tersebut, dan ketika petang hari maka 70.000 malaikat juga naik. Dan ada malaikat yang tugasnya mencatat siapa yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Termasuk sabda baginda Nabi Muhammad, man qala jazallahu anna sayyidana jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahlu, ya, faqad ad'aba sab'ina katiban, maka dia sudah membuat susah 70 orang malaikat yang menulis al-fayyum 1000 hari. Ya. Termasuk yang pernah di-share itu salawat pendek, salatnya itu pendek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalih. Ya. Itu salawat
Ada satu orang minas sholihin sholawatnya itu 100.000 kali sehari. Sopo sing iso 100.000. 100.000 kali. Sampai dia itu saking ya orang kalau ngasih hadiah, hadiahnya banyak itu bangga hadirin. Bangga. Ya. Apalagi kalau hadiah itu yang tidak akan pernah ditolak dengan segala apapun keadaannya. Ya, ini seorang alim ya mengatakan dia bermimpi Rasulullah atau bertemu Yaqubah dengan Rasulullah, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang lebih banyak daripada aku sholawatnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Fulan bin Fulan, saya lupa namanya, ya, yang mu'allif atau nasyih, yang menciptakan atau yang mengarang sholawat Kamal tadi itu, Kamaliyah itu. Lalu disebut oleh Rasulullah, Fulan bin Fulan, saya namanya lupa itu. Siapa namanya lupa? Fulan bin Fulan sholawat kepada saya lebih banyak daripada kamu. Kaget. 100.000. Artinya 100.000 itu 1 menit 60 detik. 1 jam berapa itu berarti? 3.600. Kalikan 24 jam. Piro kira-kira? Coba HP-nya itu, kalkulatornya itu. Hah? Nggak, saya kepengen ngitung itu. Berarti bisa-bisa per detik itu sholawatnya itu. 86.400 itu sehari semalam 24 jam. 86.400. Sedangkan ini seorang ya, orang alim ini sholawat kepada baginda Nabi Muhammad per harinya 100.000. Berarti bisa-bisa per detik itu 2 kali sholawat sudah. Tek, itu sudah 2 kali sholawat. Nggak tahu cepatnya, tapi memang terkadang ya karena barokah waktu, sehingga waktu yang sedikit itu yamtad, akan menjadi seperti melebar. Karena berkatnya waktu. Mungkin Allah SWT anugerahkan kepada dia keberkahan waktu. Intinya 100.000 itu detik aja, 1 hari 86.400 detik. Ini sholawatnya 100.000. Ya. Coba antum dites gitu aja. Ya, pakai stopwatch. Hitung 100, jangan sampai gini sih. Aduh, kejar-kejaran gitu. Cuman kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai 100 tek langsung lihat. Berapa itu? Subhanallah, kata Rasulullah SAW, Fulan bin Fulan lebih banyak sholawatnya dibandingkan engkau. Kok bisa ya Rasulullah? Iya, karena dia membaca 10 kali. Gak 100.000 saya siji enggak. 100.000 loro enggak. Tapi dia 10 kali bersalawat kepada. Kaget orang. Loh, kok bisa ya Rasulullah? Karena salawatnya adalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alih kama adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Ping 10 kalah 1.000. Ada malaikatnya itu juga. Dan banyak malaikat itu nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat gunung dan lain sebagainya. Malaikat-malaikat yang menyelimuti kita sekarang ini. Ya. Loh, kok bisa ada? Duduk aku berarti delok ABB delok malaikat, enggak. Ya karena memang hadisnya itu wa ghasyadhumul malaika. Malaikat itu hadir. Ya, ketika kita jalan dari rumah menuju tempat majelis, itu malaikat-malaikat ini juga saling berebut membentangkan sayapnya. Ya. Ridhon bima yasna, karena malaikat itu senang dengan apa yang dilakukan itu. Makanya salah satunya ketika perjalanan ya ojo sampai lepas daripada amal baik, termasuk zikir, termasuk kalau perlu doa-doanya juga itu bukan berarti di jalan itu enggak doa enggak perlu doa, enggak doa. Apa doa ya Rabbi Allah, mudah-mudahan ini ya Allah ya Allah doa lah. Ya. Insyaallah doa itu dikabulkan karena dekat dengan malaikat dan malaikat ridho dengan apa yang diperbuat orang tersebut. Amanar rasulu bima qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Para rasul beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah unzila ilaihi, yang diturunkan kepada Rasul. Amanar rasulu, ar-rasul, dan telah beriman Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad. Kalau ar-rasul disebutkan satu, ar-rasul bukan ar-rusul, tapi ar-rasul, maka kalau ada alif lamnya itu kepada baginda Nabi Muhammad. Telah beriman baginda Nabi Muhammad, telah mempercayai, meyakini bima unzila ilaihi, dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya min rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Wal mu'minun, begitu juga para mukmin yang lain yang beriman. Kullun amana billah, semuanya amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi wa rusulih, dan kitab-kitabnya serta para rasulnya. Wa hum la yattasifuna bi syai'in, dan mereka tidak disifatkan dengan sesuatu mimma yattasifu bihil bashar, dengan apa-apa yang disifatkan dengannya itu manusia. Sifatnya malaikat beda dengan sifatnya manusia. Tapi apakah malaikat itu punya emosional, punya kemarahan, kemurkaan, punya cinta dan lain sebagainya? Ya. Punya nafsu? Enggak. Nah, kenapa? Karena dasarnya nafsu itu, hadirin, dasarnya, landasannya nafsu itu disebutkan oleh Allah, innan nafsa la ammaratu bisu. Karena nafsu itu ngajak keburukan. Malaikat itu enggak ada sama sekali lintasan keburukan. Makanya enggak ada nafsu. Tapi kalau cinta ada. Lah buktinya malaikat Jibril, malaikat gunung, ya, ketika Nabi Allah Muhammad dilempari itu marah mereka, ngamuk. Malaikat Jibril ketika melihat itu Nabi Allah Muhammad SAW, baginda Nabi Muhammad, darahnya itu ditadai pakai tangan, netes di Taif. Kenapa? Takut Nabi Muhammad iki nek getih sampai netes ke bumi. Ya, sesungguhnya bumi yang di situ jatuh darahnya, menetes darahnya para rasul, maka bumi tersebut akan diadab oleh Allah. Tanah tersebut akan disiksa oleh Allah, diadab oleh Allah. Ditadai oleh malaikat. Sampai Rasulullah SAW duduk dengan Zaid bin al-Harithah. Enggak taunya malaikat Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat gunung izin. Izin apa? Izin gunung Taif. Taif itu pergunungan, hadirin. Pegunungan, udaranya enak. Ya. Tapi jangan dibayangkan gunungnya kayak gunung-gunung Semeru, gunung-gunung Arjuna atau gunung Malang Batu, enggak. Gunungnya itu gunung batu. Gunungnya itu batu. Tapi subhanallah di situ sayur-sayuran, buah-buahan semuanya banyak. Nah, Taif itu, gunung Taif itu akan dibalik oleh malakul jibal. Malakul jibali ata faqala tubiquha faqala la bal artaji ugbana, kata Syekh Al-Habib Mar. Malakul jibali ata, malaikat gunung itu teko. Izin kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak. Tapi aku berharap kepada mereka atau kepada salah satu keturunan mereka memperkuat ini agama. Enggak taunya ada negeri yang kebanyakan atau jumlah muslimnya lebih banyak dari Indonesia. Loh kan bukannya Indonesia itu paling banyak muslim? Ya, itu nisbah, satu negara muslimnya sampai 300 juta itu banyak dibandingkan jika ada satu negara yang lebih besar. Siapa itu yang lebih besar? Contohnya ya Pakistan atau India. Satu wilayah Pakistan, India itu yang masuk ke menyebarkan Islam di situ adalah orang yang diselidiki keturunannya berasal daripada Taif. Dari orang asli Taif. Ternyata ini yang menguatkan, termasuk yang menguatkan agama Islam. Dan mereka tidak disifatkan dengan manusia yang lain seperti hawa nafsu, kawin, syahwat dan lain sebagainya, enggak.
Tapi mereka disifatkan dengan cinta, iya. Murka, iya. Ridho, rela, iya. Puas, iya. Tapi nafsu, enggak. Karena nafsu mengajak kepada keburukan dan mereka tidak bisa diajak kepada keburukan. Wa min dzalika annahum, dan daripada itu juga annahum, mereka para malaikat khuliqu, diciptakan. Mereka diciptakan min ghairi wasitati abin wala Mereka diciptakan tanpa ada perantara bapak ataupun ibu. Nabi Adam diciptakan tanpa bapak ibu juga. Nabi Allah Isa diciptakan tanpa bapak tapi dengan ibu. Tapi ada perdebatan antara salah seorang pendeta dengan satu orang kiai, ya, dengan satu orang alim. Apa kamu orang alim? Ini loh, lihat, jelas-jelasan ini. Bahwasannya Nabi Isa itu, apa yang kamu katakan Nabi Isa itu, beliau ada tanpa memerlukan bapak, hanya cuman ibu. Ya. Makanya termasuk patut disembah karena ini Tuhan, gitu ya. Nggak mungkin muncul dari seorang rahim perempuan tanpa disentuh seorang lelaki, kecuali itu adalah Tuhan. Dijawab oleh kiai tersebut. Nah, nek ngono-ngonoan ya Nabi Adam harusnya lebih teko Tuhan. Nabi Adam nggak pakai bapak, nggak pakai ibu. Nah, termasuk juga ini para malaikat. Wala unutha wala yattasifuna, dan mereka tidak disifatkan bidzukura dengan wa annahum la ya'kuluna, dan mereka tidak makan, wala yashrabun, dan juga tidak minum, wala yanamun, dan mereka tidak tidur, wala yattasifuna bidzukura, dan tidak disifatkan dengan adzukura, dengan laki-laki, wala unutha, ataupun perempuan, wala khunutha, begitu juga tidak disifatkan kelaki-lakian atau keperempuanan, banci. Berbeda dengan tanggapan orang-orang yang lain. Agama yang lain menganggap bahwasannya malaikat itu adalah sifatnya laki-laki yang mirip perempuan. Siapa misalnya ada sekte daripada wallahu a'lam apakah benar semuanya atau kan, itu para Nasrani itu mengatakan bahwasannya malaikat itu laki-laki yang sifatnya perempuan. Jadi nggak mungkin malaikat itu berewokan. Kenapa? Karena laki-laki tapi seperti perempuan. Nah, itu kata mereka, waliyadzubillah min dzalik. Malaikat Jibril enggak tahu apakah laki atau perempuan, enggak disifati laki, enggak disifati perempuan. Jadi jangan dipikir bahwasanya malaikat itu lanang. Walaupun nama-nama mereka itu cenderung kepada laki. Malik, ana wong wedok jenenge Malik. Ha ono Ridwan, ndak ono wedok jenenge Ridwan. Ya, enggak ada. Tapi mereka tidak laki dan juga tidak perempuan, apalagi mereka disifatkan dengan laki-laki yang seperti perempuan. Nauzubillah min dzalik. Faman i'taqada, siapa yang berkeyakinan dzukuratuhum, kelakian mereka, kana mubtadi'an fasiqa. Siapa yang berkeyakinan dzukuratahum, bahwasanya mereka laki-laki, karena mubtadi'an, maka berarti dia itu ahli bid'ah. Fasiqan, seorang yang fasik. Apakah disifatkan dengan mereka itu disifati dengan apa namanya? Kafir. Itu orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka laki, malaikat itu laki, apakah kafir? Enggak. Tapi dikatakan mubtadi'an fasiqan. Itu pendapat yang kuat. Wa fi kufrihi, dan dikatakan kekafirannya, orang yang mengatakan itu qaulan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak dan ada yang mengatakan kafir. Waliyadzubillah. Itu qaulan, itu berarti dua pendapat. Wa man i'taqada unutsatahum, dan barang siapa yang meyakini bahwasanya mereka perempuan, kana kafiron, maka apa? Mereka adalah kafir. Loh kenapa? Karena ada dalilnya, hadirin. Di Al-Quran nggak disebutkan laki atau enggak. Tapi di Al-Quran disebutkan bahwasannya apa? Kalau mereka itu orang-orang kafir mengatakan malaikat itu perempuan. Ya.
Li'annahu dakhala fi qoulihi ta'ala, karena masuk di dalam firman Allah, wa ja'alul malaikata, dan mereka menjadikan para malaikat alladzina hum, yang mana mereka ibadur rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Rahman, inathan, perempuan. Sekena ada malaikat laki, malaikat perempuan, malaikat apalagi naudzubillah yang laki ke perempuan enggak ada. Wa aula bil kufur man i'taqada khunuthatum. Kalau yang mengatakan perempuan aja kafir, maka lebih lagi. Wa aula bil kufur, dan lebih utama lagi bil kufur dengan kekafiran atau dihukumi kafir, man i'taqada, ya siapa yang berkeyakinan khunuthatum, bahwasanya mereka banci. Kenapa? Limazidit tangqis, karena lebih daripada kekurangan. Artinya mereka berarti meremehkan, menghina para malaikat. Loh, terus apakah kita ini bisa berhubungan dengan malaikat? Bisa, hadirin. Bisa. Semakin banyak kita ini berhubungan dengan malaikat, maka kita ini bisa ini rada kalau rada apa jenis orang-orang kaum sebelah ini nggak yakin dengan itu. Cuman kita ini pernah sering mendengarkan mereka para ulama, mereka para orang-orang yang luar biasa salihin, mereka itu banyak bahkan diantaranya mengirim Fatihah kepada para malaikat. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, wa ila ruh malaikat Jibril, Mikail, Israil, biasanya malaikat papat. Ya. Wa jami'il malaikatul muqarrabin. Ya, Fatihah itu termasuk wasilah, perantara. Ya, tawassul itu. Salawat juga begitu. Syekhana Al-Habib Umar, beliau sering di dalam salawatnya itu, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad wa jami' ibadillahi sholihin wal malaikatil muqarrabin, seperti itu disebutkan. Ya. Karena lebih banyak pendukungnya lebih enak menurut. Kalau kita ini banyak mendukung, banyak bersolawat atau mengirim Fatihah kepada para malaikat, ya kita dapat dukungan malaikat. Ya, dukungan malaikat. Wahum, dan mereka para malaikat ajsamun, jisim, tubuh. Ya. Nuraniyatun, yang terbuat daripada cahaya. Latifatun, lembut, bil arwah. Nah. Dengan ruh-ruhnya. Makanya dikatakan Ruhul Kudus. Loh, Ruhul Kudus itu lah Tuhannya? Enggak. Bukan Tuhannya, dituhankan iya. Tapi kalau Tuhannya bukan. Siapa Ruhul Kudus itu? Malaikat Jibril. Ruhul Quds Al-Amin. Ya. Yang dipercaya amanat, itu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Qadiratun, yang memiliki kemampuan ala tasyakkul, untuk berubah-ubah bentuk. Ala tasyakkuli, yang berubah bentuk, bi ashkali mukhtalifah, dengan bentuk-bentuk yang beda-beda. Di mana ya? Di barat, saya nggak tahu di Amerika apa Eropa. Itu pernah hadirin ya, bikin eksperimen dari kaca, kemudian tertutup sekali. Tertutup kaca. Lalu di situ ada satu orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Iki wong bakal mati apa enggak? Enggak, ditutup. Di logika mereka mengatakan seakan-akan malaikat gak esok nembus. Itu kan aneh ini. Wah, ini malaikat gak bakal esok nembus sih, percuma ini. Jadi kita lihat apakah orang ini bakal mati atau tidak. Israel dilawan. Nggak mungkin. Ya, nyatanya ya mati. Ya mati. Malaikat maut ditahan-tahan, tidak bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khuliqatil malaikatu, diciptakan itu para malaikat min nurin, dari cahaya. Wa khuliqal jan, dan diciptakan mereka para jin, mimma rijim minnar, daripada nyala api,
Minar dari api neraka. Atau minar dari api gitu aja ya. Dari api. Lu terus kok lak dilebokno neraka panas sisan. Bahasa wong-wong Pak Puk berarti ya. Padha wae. Lho enggak padha wae. Itu kisahnya itu satu orang itu. Ya. Loh kan setan itu kan dari api kok dilawan sama api. Apa enggak apakah pertanyaan atau orang ateis, orang ateis ngomong, "Ya apa api kok disiksa sama api?" Enggak tahu dikamplong plak. Yang menanya tadi sama orang alim tadi. Atau itu Abu Nawas apa siapa? Enggak Juha atau Abu Nawas orang alim. Wah loro lah ya teko kulit ya iki teko kulit sisa ya padha wae. Loro enggak loro ya sudah. Setan yang dari api juga tersiksa dengan api. Wa khuliqa Adam dan diciptakan Nabi Allah Adam. Mimma wusifa lakum dengan apa-apa yang disifatkan untuk kalian. Ya, diciptakan Nabi Allah Adam dari apa? Min turabin. Ya. Anak manusianya, anaknya semuanya. Mimma indafik. Dari air yang muncrat, air yang memancur itu dari sperma. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman fa arsalna ilaiha maka kami mengirim kepada mereka ruhana roh kami. Siapa? Ya malaikat fatamatsala laha maka berbentuk untuk mereka atau qaryah itu suatu desa yang dikirim malaikat itu basyaron sawiyah manusia yang bahkan malaikat Jibril sering berbentuk Dahya al-Kalabi seorang sahabat Dahya al-Kalabi. Jadi kalau melihat Dahya itu Jibril sering menyerupai bentuk daripada Dahya al-Kalabi. Kenapa? Karena Dahya al-Kalabi wong ganteng hadirin. Wong ganteng. Bahkan riwayat kalau Dahya al-Kalabi itu melaku, perempuan yang dipinggit itu ngintip-intip. Oh, Dahya metu rek. Lho kok iki kawin, Dahya metu. Sampai seperti itu. Nanti mendatangi Nabi Muhammad. Kalau sudah mendatangi Nabi Muhammad, wah iki berarti malaikat. Keluarnya Dahya itu sambil lari dan mengumumkan perang katanya. Ternyata itu bukan Dahya, itu adalah malaikat Jibril. Dan sering kadang-kadang malaikat itu ya sampai sekarang bukan berarti nanti sudah zamannya Nabi Muhammad terus malaikat enggak berbentuk lagi. Enggak, malaikat itu ya esok berbentuk bisa menjelma sebagai manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahyanan dan terkadang yatamatsaluli al-malaku yatamatsalu berbentuk atau bermisal untukku al-malaku malaikat rajulan sebagai seorang lelaki fayukallimuni maka dia mengajak aku berbicara fa'ai ma yaqul maka aku memahami apa yang dia ucapkan. Bahasa malaikat apa ya? Malaikat ya tasyakkal dengan berubah wujudnya sebagai manusia bicaranya bahasa Arab. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu ya bahasa Arab itu kama qala. Ya, bukan bahasa Suryani enggak, sududu itu enggak dudu. Ya sampai viral itu sududu. Ya seperti itu. Dan Suryani enggak itu hadirin. Ada bahasa Suryani ada, kitabnya cuman kitab-kitab klinik yang adanya itu. Syamsul Ma'arif, kitab-kitab jimat-jimat, kitab-kitab Tolsam dan lain sebagainya. Ya, itu ada itu. Ya. Kitab seperti bahasa Jaljalut. Ya, kitab Nadham atau syair Jaljalut Kubro. Fi Ahin Ahya Syamrakhin ada tutuk kama kala sududu ngono enggak ono ngono ya. Iya dah lah itu. Enggak seperti itu. Ya itu akhirnya bikin malu Islam.
ngono iku lho. Ada yang beralasan teko nang majelis itu karena kepingin hiburan. Ojo mbok hibur. Ngono lah pokoknya ya. Bukan hibur, seperti itu jauhi. Ojo malah teko. Datangmu itu walaupun kamu niat supaya terhibur, pokoknya aku pindah aneh-aneh, nggak aneh. Kamu aneh kalau hadir seperti itu. Kosongkan, jangan mendengarkan, jangan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ini aku tambah dilarisi. Apa model-model. Makanya kata ulama al-junun funun. Gendeng itu macam-macam. Al-junun funun itu bener. Ya. Hum ashabul ajniha, dan mereka para malaikat itu memiliki sahibul ajniha, yaitu pemilik daripada sayap-sayap. Loh, sayapnya bagaimana? Oh, coba pikir kayak sayapnya doro. Sayap burung seperti gambar-gambaran malaikat Jibril toko sayapnya kayak ngono. Enggak. Sayapnya mereka itu dikatakan bahwasanya sayapnya itu seperti capung. Bentuknya ya, bukan terus mbok pikir ya apa ya, gambarnya menungso tapi sayapnya ngono. Enggak. Sayapnya itu, bentuk sayapnya itu seperti capung. Apa capung bahasa ini? Kutri. Seperti itu sayapnya. Sehingga sayapnya itu malaikat Jibril itu kalau dibuka enggak ketok. Bumi ku sudah ketok maneh hadirin. Ketutup kabeh. Lho endi ki pucuke enggak kelihatan. Ujung-ujungnya itu enggak kelihatan lagi. Ada yang mengatakan sayapnya malaikat Jibril itu 4. Du ajnihah dikatakan ya. Malah luar biasa, faminhum lahu man lahu janahan. Di antara mereka ada yang memiliki 2 sayap. Wa minhum man lahu tsalatsa. Dan di antara mereka yang memiliki sayap 3. Ya apa bayangno. Sayap telu iku ya apa cara. Kalau 2 kan jelas. Tapi kalau sayapnya 3 ya apa? Kanan loro kiwa siji. Atau ya apa? Wallahu a'lam, bisa dibayangno. Ya. Wa minhum man lahu arba'ah, dan di antara mereka yang memiliki 4 sayap. Wa minhum man yazid 'ala dzalik, dan di antara mereka yang lebih lagi. Lebihnya bukan cuma genep ganjil, enggak. Lebihnya bahkan ada malaikat yang tidak bisa dihitung sayapnya. Iki sayapnya piro enggak bisa dihitung. Qala ta'ala, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, fatiris samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaika, yang menjadikan para malaikat rusulan, utusan, uli ajnihatin, yang memiliki sayap, mathna. Dan harusnya mathna itu pengertiannya 2-2, berarti 2 kanan 2 kiri. Wa thulatha, jadi 3-3, berarti 3 kanan 3 kiri. Wa ruba', berarti 4 kanan 4 kiri. Tapi kalau pengertian yang tadi ini, yang dikatakan 3-2-2, 3-3, 4-4, itu nggak bisa dipakai untuk ayat poligami. Wa ankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. 2-2, 3-3, 4-4, berarti 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6 11. Wa ruba' 8 tambah 8, ruba' 4 tambah 4 berarti lah 8. Piro jumlahe kabeh? 4 6 10 18. Saya pernah saya pernah diceritai sama satu orang, nggak saya sebutkan tempatnya dan lain sebagainya. Pokoknya wong Jawa Timur, nggak usah dato sampai Jawa Tengah enggak, Indonesia enggak, Jawa Timur. Ada satu orang punya pondok. Sembuh, nek kon ngerti ya alhamdulillah, enggak ngerti ya jangan cari tahu gitu aja. Beliau itu termasuk orang yang menerjemahkan, mentafsirkan ayat mathna wa thulatha wa ruba' itu berarti 2-2 berarti 4 tambah 3-3 6 4-4 8 berarti 18. Bojone 18.
istrinya 18 karena menafsirkannya seperti itu. Wah dia wallahu alam, dia pastinya dia punya pesantren berarti wong alim. Cuman bojone 18. Gak terima sing iya memang, apalagi kalau sudah ilmu didukung dengan nafsu. Wis dadi wis. Jadi enggak terima pendapat yang lain. Ya. Yazidu fi khalqi ma yasha, Allah menambahkan kepada makhluknya al-khalq yaitu ma yasha, para malaikat. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Allah Maha mampu. Wa rawa Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad ra'a Jibril, melihat Jibril alaihissalam lahu sittu mi'ah janah. Melihat Jibril dan memiliki 106 sittu mi'ah 600 janah sayap. 600 sayap. Dan baginda Nabi Muhammad melihat itu. Subhanallah, detail ya. Para sahabat itu detail. Baginda Nabi Muhammad detail juga. Awas, wa'i, bisa memperhatikan. Kok sempat-sempatnya gitu. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril, dihitung sayapnya. Kecuali itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita orang kadang-kadang baca tahlil la ilaha illallah, statusnya baca tahlil pengen piro la ilaha illallah, enggak kehitung. Ya. Itu sampai yang namanya para sahabat yang kita jelaskan kapan hari di bulan Ramadan itu bahas tentang ihya itu, sampai jenggotnya putih jenggotnya baginda Nabi ada berapa helai itu dihitung. Subhanallah. Wahum majbulun, dan mereka itu bertabiat dengan ketaatan tamah yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qiyam bi awamirihi, dan menegakkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mutahharuna minasyahwat, yang suci daripada syahwat al-hayawaniyah, syahwat hewan. Syahwat hewan itu apa? Syahwat hewan itu termasuk salah satunya adalah syahwatul wiqa. Ya, jima dan lain sebagainya itu. Jima itu syahwatnya. Manusia itu manusia. Lalu kemudian manusia itu memiliki sifat malaki. Sifatnya malaikat, sifatnya binatang, hayawan. Ya. Ada sifat lagi namanya sifatnya sabu, dan ada lagi sifat namanya sifat syaitaniyah. Papat sifat itu ono nang menungso. Sifat malak misalnya taat, ya, patuh, sholat dan lain sebagainya, itu namanya sifatul malakiyah, sifat kemalaikatan. Sifat hayawaniyah, sifat hewan itu salah satunya adalah makan. Karena malaikat nggak makan, mangan, minum dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah rakus, mangan embu-embu, nggak keturunan, itu berarti sifat hewan. Dan juga wiqa, jima, itu sifat hayawaniyah. Lalu ada sifat sabu'iyah, sifat binatang buas. Seperti apa? Senenge tukaran, ya, gampang emosi, gampang ngamuk dan lain sebagainya. Itu namanya sifat sabu'iyah. Sifat yang keempat adalah sifat syaitaniyah. Seperti apa? Sifat sombong, sifat ihtigar, merendahkan, sifat menjelekkan orang mukmin, muslim, dan kebanyakan maksiat, larinya ke sifat syaitaniyah. Seperti itu. Wa mubarrauna, dan mereka terlepas anil muyul, daripada condong an-nafsiyah, kecondongan nafsu. Wa munazzahuna, dan mereka terbersihkan, tersucikan anil atham, daripada dosa-dosa wal khataya, dan kesalahan. Qala ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun.
Dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka daripada di atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang apa yang Allah perintahkan untuk mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Wa min bainihim, dan di antara mereka al-katabah, yang tugasnya menulis, wal hafadhah, yang tugasnya menjaga, wa hamalatul arsh, yang memikul singgasana Allah. Kok sanggup memikul singgasananya? Ya. Bukan terus kemudian dipikirkan Allah itu duduk singgasana, dipikir malaikat, kok kuat malaikat? Gak kuat, Rek. Gak bisa dia digitukan, itu gak bisa. Diangan-angan kayak ngono gak bisa. Ya. Wal musabbihun, dan mereka ada yang bertasbih, wal mustaghfiruna lil mu'minin, dan mereka beristighfar kepada mukminin. Di antara lainnya adalah kalau kita wudhu jangan dihapus wudhu kita. Jarno netes. Kenapa? Karena tetesan tersebut Allah jelmakan menjadi malaikat yang memintakan ampun untuk orang tadi yang wudhu tadi. Termasuk orang yang di shaf awal. Barang siapa yang sholat di shaful awal, maka malaikat beristighfar untuk orang tadi itu 3 kali. Kalau shaf kedua cuma sekali. Cuman sekali. Wasajidun, yang sujud, wasafun, yang bersaf-saf, wal muta'aqibuna fina bil-laili wan nahar, yang bersilih ganti untuk kita di dalam kita, al-laili wan nahar, bil-lail wa bin nahar, gantian. Ono shift bengi, shift awan. Malaikat. Kapan shift-shiftannya? Ketika sholat subuh dikumandangkan, selesai sholat subuh, maka malaikat itu naik. Termasuk mereka itu makanya dianjurkan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar itu musafahah, hadirin, salaman, berjabat tangan, mari sembahyang, jabat tangan. Nah, biasanya jabat tangannya itu kapan? Ketika menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub, afdalu dzikri falamannahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salaman. Ketika salaman naik. Wa malaikatur rahmat, dan malaikat yang membawa rahmat. Wa malaikatus sayyarah, dan para malaikat yang berkeliling-keliling. Yabtaghuna majalis dzikir, yang mencari majelis dzikir seperti ini. Majelis. Mudah-mudahan malaikat itu teko, nggawa kabar, disampaikan ke Allah, hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Itu ada hadisnya itu ya. Malaikat innalillahi malaikatas sayyahin, yang yaltamisuna majalis dzikir, yang mencari majelis dzikir. Nanti balik ke Allah. Allah mengatakan, kaifa wajadtum ibadi, bagaimana kamu mendapatkan hamba-hambaku? Mereka meminta surga. Mereka melihat surga, enggak melihat ya Rabb, tapi mereka minta surga. Kalau mereka melihat surgaku bagaimana? Wah, tambah nemen jaluke. Ya, kita minta surga, jauhkan dari neraka, hajat-hajat kita gobul, dosa-dosa kita diampuni, wafat husnul khotimah, ba'da umrut tawil, setelah panjang umur, sehat walafiat, hidup dalam keadaan takwa, jauh daripada fitnah dan adaya, dan kegangguan, dan balaya, musibah, dan lain sebagainya. Ini urip jaluk enak tok yang ini. Enggak apa-apa. Allah mampu. Allah memberi. Ya jaluk sing enak-enak lah. Masuk jaluk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa ghairihim. Dan Allah berfirman, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Dan tidaklah di antara kita kecuali memiliki kedudukan yang diketahui. Itu setiap malaikat punya kedudukan. Setiap manusia juga punya maqamun ma'lum. Ada manusia yang kedudukannya ya sa'mun tok. Ada yang pinter kebablasan, ada yang bodoh di kebablasan ya ono. Wa sayati bayanul malaikat, dan akan datang keterangan tentang malaikat yang 10 dan sifat-sifat dan tugas-tugas mereka insyaallah di dalam syarah yang akan disebutkan nanti di pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat, dikarenakan ilmu yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat, dan bermanfaat untuk dunia dan agama kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ila ruh. Al-Fatihah binti Syifa. Siapa?
Bapak Hedi, Abu Hedi, anallah yashfi shifaan ajilan ma'alutuf al-afiyah shifaan la yaghadiru saqaman wala alama wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana ala hadhihi niyya wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه والذرية وأهل بيته أجمعين جميع ذاكرين الله ذاكرة اللسان العربي والعرب جميعا وإلى الإمام أحمد المرزوقي والسيد محمد بن علي بن عباس المالكي ومن جميع قراء هذا الكتاب وقراءة عقيدة العوام وجميع مشايخنا معلمين وذوي الحقوق جلالين أجمعين. ثم إلى حج علي حسن بن حج داكر حج نائمة بن حج سندون حج ميتيرة بنت حج كمس حج سمي حج سيما بنت محتين حج كمس حج منير. ثم إلى حج بكر وحج عبد الرعوف ونبيه بنت حج منير وبابا قادم بن محمد طيان بوينة بنت محمد طيان أبي طلحة نوفل الفارسي بن حج عباس عبد الهادي بن منير حج كبجي بن حج كمصة وعمراتي بنت حج سلامين وجميع المتقدمين في هذا المجلس وفي جميع المجالس أن الله ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعل قبورهم حفرة من حفر النار. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان بمحبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب من بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه إدادة صحبه والحمد لله في البدء Yang ada pertanyaan silahkan. Betul, yang mau bertanya? Yang tugas malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu ya kepada Rasul. Dan sekarang sudah tidak ada Rasul. Dan pertanyaannya tugas malaikat Jibril itu sekarang apa? Ya. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu. Tapi itu penyampaian yang ketika malaikat Jibril turun, ada yang mengatakan ulama turun ke bumi. Sampai ke bumi. Turun. Ketika wafat baginda Nabi Muhammad SAW, apakah selesai tugas malaikat Jibril selesai dan nggak turun ke bumi lagi? Malaikat Jibril tugasnya tidak selesai. Kenapa? Ada yang mengatakan tugasnya malaikat Jibril salah satunya adalah menyampaikan ilham. Tapi malaikat Jibril tidak turun untuk menyentuh bumi katanya. Tidak turun untuk menyampaikan bumi. Nanti insya Allah ada di pertemuan yang akan datang tugas malaikat Jibril setelah wafat baginda Nabi Muhammad, insya Allah ada penjelasannya. Ada yang mengatakan malaikat Jibril tetap turun tapi tidak bertugas. Karena nggak ada wahyu lagi yang disampaikan, nggak ada nabi lagi, maka nggak ada nabi lagi, maksudnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang menerima wahyu. Karena ada nabi yang nggak ada, cuman disampaikan oleh malaikat Jibril untuk nabi tersebut, ya
Memang itu wahyu, tapi bukan wahyu untuk dijadikan kitab, untuk dijadikan syariat, enggak. Apalagi setelah Nabi Muhammad selesai, seperti Nabi Allah Khidir dan lain sebagainya. Banyak pendapat ulama tentang malaikat Jibril, karena apa? Ya karena memang untuk sorehnya, yang ketemu malaikat Jibril siapa? Untuk jelasnya ya, yang ketemu malaikat Jibril siapa? Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, apakah ada yang bertemu dengan malaikat Jibril lagi? Gak ada. Terus dari mana taunya malaikat Jibril itu? Ini kalau logikanya ya. Dari mana orang-orang itu tahu bahwa malaikat Jibril suka mudun manik ini? Apakah mereka melihat? Nah terus bagaimana? Apakah malaikat Jibril itu sudah selesai? Tugasnya nggak ada lagi. Karena cuma wahyu saja menyampaikan. Ada yang mengatakan, malaikat harus mandek tugasnya, terus mereka menentok, lunggu, cangkruk, dan lain. Nggak ada. Tetap tugas itu pasti ada. Mungkin tugasnya nanti berubah. Seperti malaikat Jibril nanti tugasnya adalah menyampaikan ilham kepada mereka, para ulama ilmu laduni gitu. Nah, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tugas tetap ada insyaallah. Fadhal, mungkin ada yang lain? Iya. Kataman itu dari 60.000 malaikat itu mulai pertama kataman apa ketika doanya saja dan Hataman. yang kataman Al-Quran. Ya. Itu dari 60.000 malaikat itu mulai awal kataman apa cuma ketika menjatuhkan kataman Qurannya. Ya. Dan ketika ada kataman itu ada orang merokok apa malaikatnya juga hapus. Ya, bagus, pertanyaan bagus. Karena setiap, ini memang benar. Kalau hatam Quran kalau bisa di pagi hari. Ya kenapa? Karena malaikat itu malaikat itu kan tadi dikatakan ya ta'aqabuna al-lail bil-laili wa bin-nahar, yang bergantian. Ya. Jadi kalau hataman Al-Qur'an kalau bisa pagi setelah subuh itu hatam. Apa nggak menghatamkannya dari pertama sampai terakhir? Enggak, pokoknya hatam Al-Qur'an. Boco Al-Qur'an dari pertama terus dihatamkan. Nah, malaikat itu terakhir iku sing teko. Yang datang itu terakhir tadi itu. Ikut berbahagia. Bahasanya kalau bahasa manusia itu ikut berbahagia dengan siapa yang telah menghatamkan Al-Qur'an. Lalu mereka malaikat itu 60.000 ya, 6.000 ya. Nah, itu mereka hadir, termasuk mereka memintakan ampun. Sampai kapan? Sampai entek waktu ini. Yang ya ta'aqabun itu, ya bergantian itu, sampai waktunya dia habis, lalu dia berangkat naik lagi. Selesai. Makanya kalau bisa baca khatmul Quran itu pagi. Dan itu yang kita lakukan juga ketika kita itu waktu taklim, waktu nyantri di Darul Mustafa. Terutama hari Kamis. Hari Kamis. Entek Al-Quran, Kamis. Kalau belum habis, simpenan sih. Ya. Aku entek, tapi dino Rebu. Apa khataman sekarang? Enggak, simpenan dulu. Lalu terus baca Al-Quran, baca Qul Wallahu ahad ping 1000 ping pira sak kalbu. Ya. Cuman ketika khatam kalau bisa pagi hari Kamis. Atau malam Jumat ya. Tapi malam Jumat jarang, malam Jumat itu kalau bisa ada amal-amal yang lain. Karena salaf kebanyakan itu hari Kamis itu tadi, atau hari Senin atau Kamis. Pagi baca khatam Al-Quran. Dan ketika berdoa mereka mengikut amin. Para malaikat itu mengikut mengaminkan. Itu fadilahnya. Ya. Kalau ditanya dari awal enggak, yang namanya khatmul Quran ketika hatam Al-Quran. Nah terus yang ikut-ikut gak melok baca Al-Quran, melok hataman bagaimana? Gak apa-apa, doa. Karena waktu itu para malaikat itu mengaminkan. Tapi untuk yang hatam, diaminkan dan juga dimintakan ampun. Kata. Fadhal, ada yang lain?
Ya, malaikat itu banyak ya hadirin ya, termasuk ada malaikatul huruf. Malaikatul huruf itu biasa orang-orang yang berkecimpung di rohaniyah, kerohaniawan atau doa-doa yang bersifat keras seperti itu ada huruf, itu huruf alif, ba, ta, tha, jim ya. Itu setiap huruf itu ada 3 malaikat dan 1 pemimpinnya ya, seperti ada malaikat apa hatoyail atau tohtoyail dan lain sebagainya, ada malaikat-malaikat huruf seperti itu ada malaikat-malaikat ya. Cuman kalau ditanyakan dalilnya apa begini begitu, wallahu a'lam, kalau dalilnya, karena itu ilmu yang apa namanya lebih condong kepada ilmu mukasyafah, bukan ilmu muamalah. Kalau ilmu muamalah itu banyak ada, maksudnya ilmu muamalah itu yang keseharian kita ini itu ada dalilnya. Tapi kalau ada ilmu yang mukasyafah itu nggak iso, nggak pakai dalil, karena itu ilmunya beda dengan ilmu-ilmu. Orangnya saja khusus, nggak semuanya. Dan kebanyakan itu contoh nanti larinya kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti Jalut dan lain sebagainya itu ilmu klinik lah kalau bahasa kita itu. Fadhol, ada yang lain? Langsung. Oh ya, enggak. Kalau yang merokok, wallahu a'lam. Cuman itu yang kalau merokok kalau pembacaan maulid merokok, malaikat enggak hadir. Tapi memang para malaikat itu terganggu dengan bau-bau yang manusia juga terganggu. Lu sing ngerokok lah menungso pada umumnya. Ya. Seperti apa? Seperti baunya apa namanya? Bawang putih, bawang merah. Ya. Malaikat itu terganggu dengan bau-bau seperti itu. Bukan berarti nanti kalau makan bawang panjang umur satu walafiat, karena malaikat gak mau deket duduk. Malaikat Israel itu kendel hari ini, tetap diparani. Dan yang merokok seperti itu akan mengganggu mereka para malaikat. Atau akankah mereka tidak datang? Wallahu a'lam. Ya, tapi kalau mereka terganggu lalu kemudian mereka nggak hadir atau hadir dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Fadhal. Sekarang, zaman sekarang, orang alim apa bisa melihat atau merasakan malaikat, sedangkan di dalam hadis itu ya pernah malaikat Jibril itu menyerupai dan bertanya tentang Islam, iman, ihsan kepada Kanjeng Nabi. Terus sekelas sahabat itu nggak tahu kalau itu apa itu malaikat Jibril. Dari dulu aja kan sekelas Khulafaur Rasyidin kan nggak tahu, masa sekarang bisa melihat. Iya. Manusia itu ada yang namanya basar dan basirah. Mata dan mata hati. Kalau melihat dengan mata ini itu penglihatan fisik. Tapi kalau mata hati itu tidak melihat dengan penglihatan fisik. Itu saya jelaskan waktu Qiyamul Lail. Mungkin ada yang masih ingat itu. Ya, saya jelaskan bahwasannya penglihatan fisik itu mata ini cuma ngelihat warna ini itu, tapi ada yang penglihatan non fisik yang dinamakan basirah atau mata hati. Dan sekelas Sayyidina Umar bin Khattab di dalam hadis Jibril itu, ya, itu Sayyidina Umar bin Khattab melihat seseorang, ya, syadidul bayad, thawb, ya, pakaiannya putih. Syadidus sawad syar, yang rambutnya itu sangat hitam, enggak ono putihnya blas, ireng, ganteng berarti. Ya, dilihat sama Sayyidina Umar bin Khattab. Duduk menyandarkan ya, kakinya lutut dengan lutut ketemu gitu. Ya, seperti itu. Karena bentuknya adalah orang asing, Sayyidina Umar enggak tahu. Sampai kemudian setelah bertanya, cuman heran Sayyidina Umar, iki takok di iyoi dewe, takok di iyoi dewe. Sodakta, lu kok opo iki? Enggak taunya selesai semuanya, baru orang itu pergi, maka ditanya, wahai Umar, tahukah siapa itu? Itu adalah Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Pertama. Kedua, itu jenis bentuk ya, sudah berbentuk.
Dahyatul Kalabi yang diserupai oleh malaikat Jibril dilihat sama para sahabat semuanya, tapi tidak melihat bentuknya malaikat Jibril aslinya. Dan ketiga, ada seorang sahabat yang pernah saya sebutkan namanya Imran bin Husain, yang jika disebut maka kita dianjurkan untuk berdoa dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka salamah atau Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Imran bin Husain ini tiap membaca Al-Qur'anul Karim, beliau punya penyakit ambeien. Setiap beliau itu membaca Al-Qur'anul Karim dalam sholatnya itu, di atasnya beliau itu ada lampu, ada cahaya yang muter-muter terus. Ada cahaya yang berputar-putar terus. Nah, sampai akhirnya beliau itu dikei. Tahu kei? Pengobatan yang dicos besi panas di kaki itu saya dikasih. Itu kei namanya. Sampai dikei akhirnya sehat, sembuh ambeiannya. Tapi setelah itu nggak kelihatan lagi cahaya itu. Akhirnya lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya setiap baca itu ada cahaya di atas begini. Kata Rasul, Amr bin Husain itu melihat cahayanya. Kata Rasulullah SAW, itu mereka itu malaikat. Cahaya itu malaikat-malaikat yang senang dengan bacaanmu. Tapi setelah saya kemudian, nah malaikat itu nggak kepingin ngerungokno malaikat. Kamu ketika sabar membaca Al-Quran, mereka datang. Tapi ketika kamu sudah sembuh di itu, maka malaikat tidak datang lagi. Akhirnya minta, ya Rasulullah doakan saya supaya malaikat itu datang lagi. Akhirnya beser mana? Ambeien lagi dan lihat. Setelah itu semua para sahabat. Apakah setelahnya umat-umat baginda Nabi Muhammad itu bisa melihat malaikat? Ada yang bisa. Ada yang bisa. Pertama gini, keutamaan yang didapatkan mereka semuanya, termasuk para nabi dan para solehin yang lainnya semuanya itu bisa didapatkan untuk umat Nabi Muhammad. Karena itu anugerah dari Allah diberikan mereka, bukan berarti setelah mereka selesai tidak bisa diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Bisa. Seperti ada satu orang yang melihat Lailatul Qadar. Siapa Lailatul Qadar? Kan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni malaikat. Termasuk ini sekedar cerita ya ceritanya. Saya kalau selesai ngeruqyah, terakhir selesai ngeruqyah, mari ya. Jinnya itu setelah saya islamkan, saya lepas daripada ikatannya dukun, bara'atu minallah wa rasulillah ladina ahadtu minal musyrikin, selesai lepas, itu saya biasanya mengatakan ayat untuk nyusul jin. Walillahi junudus samawati wal ard. Ayatnya itu. Supaya junud bala tentaranya Allah itu turun semuanya. Saya nggak lihat. Orang yang saya ruqyah ini kemudian setelah saya ruqyah nangis aja. Bukan setelah, tapi waktu saya ruqyah itu nangis. Waktu baca loh, iki apa nangis? Dungaren. Selesai itu nggak taunya saya iseng takok, ngono lah aku sih takok, pengen ngerti apa kok nangis. Dia nangis mengatakan, Beb, baru pertama ini saya melihat malaikat. Wah, kok tambah fudul, saya tambah kepo saya tanya, loh ya apa? Kayak apa saya nggak melihat wajahnya, tapi saya melihat ketika baca tadi ayat tadi loh. Walillahi junudus samawati wal ard, itu saya melihat ada banyak yang turun pakai kayak kereta kencana, kayak kereta lah, kereta kencana, Nyiro Kidul lah. Ya, kayak pakai kereta kuda gitu. Ya, itu mereka banyak yang turun. Dan akhirnya jin tersebut diangkat. Ya, dan selesai. Dan banyak hadirin yang bisa melihat malaikat itu, tapi wujud asli malaikat wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi kalau melihat mereka berbentuk cahaya dan lain sebagainya, banyak. Apalagi mereka kalau orang-orang yang mata hatinya itu jernih seperti para solehin, para wali-wali Allah, mereka akan melihat. Kalau antum baca manaqib-manaqibnya, kita akan tahu manaqibnya. Wallahu a'lam. Fadhal. Sisa satu ini. Seorang imam sholat itu, ayat itu kan lupa. Terus sama makmumnya itu diingatin subhanallah sampai 3 kali. Terus makmumnya imam itu kadang dengar apa enggak,
Tapi Berdiri. Pak, Nah, yang makmum ini nggak ngikutin sholatnya makmum itu sah bangga. ya. Tugasnya imam itu untuk diikuti. Nah, ketika imam berdiri, si makmum subhanallah, nggak dengar, pilihannya dua, ngikut imam atau mufarokoh. Selesai. Ada mufarokoh ya langsung, jangan kemudian isin-isin ya, aku mufarokoh, aku tak pura-pura melok, batal. Karena masih mengikuti imam tanpa ada niat iktidak, karena sudah putus. Tapi harus sholat dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih salam di si imam nggak masalah. Tapi ini mufarokoh. Atau ngikuti berdiri sama imam. Ya, nanti selanjutnya imam bagaimana ikuti aja. Nah. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.